Vishnu Padan Sahagana Lalita Shiva Shakanvitam Cha Om Jnana Timirandasya Jnanandjana Shalakaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvijay Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Shri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, we are on the best day of the year. In one of the best places in the world, untouched places in the world. With one of the very best places in the world, with so many sweet, sincere devotees gathered together. At the best time in the world. So it doesn't get better than this. Don't wait for a better day. Become Krishna conscious today. Become Radha Krishna conscious today. Today is a day when keeping on our head, but a day when we can specifically remember that actually our family's goal is Radha Dasyam, servitorship to Radharani. Сегодня как раз-таки тот день, когда те благословения, которые спускаются на нашу голову, когда мы памятуем о том, что единственный способ, единственный путь для нас – это служение лотосоподобным стопам Шримати Радхарани, Радхадаси. But it is a subject which we have to treat very carefully. Но это тот путь, это та суть, которой мы должны следовать крайне аккуратно. And that's why we are generally keeping our mind on the foundation of our Krishna consciousness. Вот почему мы должны удерживать свое сознание на основах, которые дают нам Кришна сознание. Repeatedly we are warned by Guru Maharaj and warned by Gurudev. Постоянно мы ограждены, предупреждены Гуру Махараджем, Гурудевом, постоянно. About cheating ourselves. Не обманывать самих себя. That we must make our foundation strong, make this steady, then we can start to think anything will come, will be real. Укрепляться в своих основах, укрепляться в своем начале, самых основ, и тогда мы сможем пойти дальше. And Gurudev describes this as sadhana. We need to be settled in our sadhana, fixed in our dedicated mood. Гурудев называет это садханой. То есть мы должны удерживаться в садхане, мы должны поддерживать свое умонастроение, самопосвящение. But on days, special days like today, then we are allowed by Gurudev and Guru Maharaj also, you can say, to give a little extra attention on Radharani. Но в такие дни, с позволения Гуру Махараджа, Гурудева, нам позволено слегка более сильнее соприкоснуться с такой сокровенной темой, как Радхадаси, служение Шримати Радхарани. Even though just to say her name, it is like a privilege that we are able to even say her name, so not to take her name lightly. Даже то, что нам позволено произносить ее имя, это очень сокровенное, это очень сокровенное позволение. То есть даже произносить ее имя, это очень много. And because others may do, and in our friends or in our circles or what you see on YouTube, you may see many things.
that they are taking easily the name of Radharani and Radhe Radhe, etc., doesn't mean that we do. We have our family and our carefully guarded family. То, что вы видите в других кругах, на видео, на YouTube, еще где-то, как они с легкостью произносят ее имя, еще где-нибудь, как бы это абсолютно не означает, что мы должны поступать так же. Это вообще не наш путь. У нас есть умонастроение нашей семьи, и мы должны следовать именно этому умонастроению. We know Srila Guru Maharaj was given the name by Srila Saraswati Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, by Srila Saraswati Thakur. He was given the title Bhakti Rokho, the protector of devotion. Бхактисиддханта Сарасвати Такур дал Гурудеву имя Бхакти Ракшат, хранитель преданности. But we have also many, our line is of protectors of devotion, and specifically we are under the shelter of Srila Guru Maharaj and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, carefully protecting us. Но также в нашей линии очень много таких величайших преданных, которые также являются защитниками, хранителями именно в нашей линии. But we can think specifically Jiva Goswami, carefully protecting that what Sanatan has given, what Rupa has given. Jiva Goswami, he wrote 400,000 verses, carefully protecting that high substance, that high matter, to show it's not to misuse, not to take lightly. Шрила Джива Госвами очень бережно, очень аккуратно относится к тому, что ему дали Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами. Он это соединил в 4100 шлок и очень бережно, очень хранил то сокровище, которое они дали ему. And Srila Raghunath Das Goswami. И также Шрила Рагунат Дас Госвами, то, что он дал. And then presently Baladev Vidyabhusan, he near to Jayapur, then he stood up and faced the challenge from the Ramanuj Sampradaya, who are Vaishnavas. But he faced their challenge and he showed what is the Gaudiya Vaishnava line. И также Шрила Баладев Видьябхушан, он лицом соприкоснулся к тому сопротивлению, которое он встретил на своем пути, и он с достоинством отстоял честь Вайшнава. And then more recently, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, we are sing almost every day, and in the mat every day, Sujana Buddharadita Pada Yudam. There you see he's known as like a lion guru. И также Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, который известен как лев среди гуру, он также следует этому пути после всех остальных перечислений. And some devotees were discussing, where are the lions in Bengal? There are only Bengal tigers. И также преданные говорят, где же львы среди бенгальцев, если там одни тигры. But Mahaprabhu was described as lion-like. Но Махапрабху написан именно как подобный льву. And his roar, his hunkara, his roar of the names of the Lord in ecstasy, like the roars of the lion. Его возглас, его рев, если дословно переводить, да, он подобен льву, его зов именно имени, святого имени, он подобен крику льва, рычанию льва. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, also lion guru. So the lions were in Bengal, headed by the Lord himself, Mahaprabhu and his best devotee, Srila Saraswati Thakur. Также Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, который непременно является львом среди гуров, он также был руководим нашей читанием Махапрабху, самим Господом. And what was Srila Saraswati Thakur roaring about? He was roaring about what is not our Krishna, what is not the teachings of Mahaprabhu, what is not the savor of Radha Krishna. И то, что львиный зов Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура, о чем он к нам взывал, в первую очередь называла то, что не является сознанием Кришны, то, что нам не следует делать. And then in due course, he gave that guardianship of the devotional family, the proper conception.
he gave that charge to Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj. И именно он дал правильное понимание вот этой защиты, которую он передал Шриле Гуру Махараджу, именно защиты среди преданных, именно семье преданных. So we have many cautions about taking Radharani's name easily and about discussing the name, form, qualities, etc. and her mood to Krishna. И также у нас есть много предостережений от Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Такура, Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Махараджа о том, когда можно более свободно говорить о ее имени, когда этого не нужно делать, именно руководство, которое следует от Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Такура. But yet she is the central fountainhead of service. She is Seva extreme personified. Но только она одна является тем фонтаном служения, тем источником служения, которое может быть роздано всем остальным, только ее настроение, только она одна. And we are the servants of the servants of the servants, connected to her through our parampara. И мы слуги, которые соединены с ней через нашу Гуру Парампару. Somehow or other, we here have got connected to this parampara, this line of servitorship in the spiritual world. С каким-то образом нам удостоилось прикоснуться именно к этой Гуру Парампаре, которая ведет свое начало именно к тому той духовной реальности. Through Rupa Goswami, coming step by step through Srila Saraswati Thakur to Guru Maharaj, from Guru Maharaj to our Gurus and our Guru section. Через Рупу Госвами, через Гурудева, через Бхактисиданта Сарасвати Такура, через Хришикеша Махараджа, через всех наших гуру, которые находятся в нашей Гуру Парампаре. We've come to the line of the servitors, of the best servitors of Radharani. Нам удостоилось прийти к львам самых лучших служителей, лотосоподобным стопам Шримати Радхарани. So we generally say we are Krishna conscious. We want to remember Krishna always, which we do. То есть, в общем говоря, мы постоянно пытаемся помнить о Кришне, то есть то, что мы пытаемся постоянно практиковать, не забывать о нем. But we are wanting to remember him in serving mood. What can I do for you? I've come to serve, to give myself, to surrender. Но мы пытаемся помнить о нем в умонастроении служения. Что я могу сделать для него? Что я могу дать ему именно в таком русле? And that surrender means surrender to Guru, surrender to the Vaishnavas. Это означает самопосвящение Гуру и Вайшнавам. And their connection is surrender to their Guru and their Vaishnavas, their generation of Vaishnavas. Их связь поднимается дальше к их гуру, к тем Вайшнавам, далее. And in this way, we have our connection in the highest quarter connected all the way to the fountainhead of Seva, Srimati Radharani. И в этом аспекте мы имеем связь к самому источнику этого служения, к самой Шримати Радхарани. And Guru Maharaj and Gurudev saw everything in relation to her, as Guru Maharaj used the English expression, full-fledged theism, full-fledged service to Krishna. Full-fledged means absolutely mature, completely complete. Yes. I lost the thread now. But it was that we are connected in the line of service to Radharani, who is full-fledged service, fully complete, cannot be more complete. То есть в этой связи мы связаны и с непосредственным служением Шримати Радхарани, которое является полноразвитое служение. Она дает на самое наиполное понимание того служения, которое мы могли бы совершать. And in this way, we have great fortune, because we said it is a super place, a super gathering, a super day, and it's a gathering of the Vaishnavas connected in this line. It's our family gathering. It is very auspicious and joyful.
Нам очень повезло, то, что мы смогли собраться в этот день именно в такой полной семьей, именно в таком настроении в самое лучшее время. Это самый лучший день для нас. So Guru Maharaj and Gurudev, yes, I was saying, they see everything in relation to Radharani's service. Гуру Махарадж и Гурудев, они видели все только в служении Шримати Радхарани. The full, complete service where all aspects are included within that seva. Полная, как полная чаша служения, преисполненное только вот служение, которое исходит от нее, только то, что она раздает. Shanta, Dasya, Sakyam, Vatsalya and Madhura. Шанта, Дася, Васалия и Мадхура, Раса. The 5 relationships we can have with the Lord. 5 видов отношений, которые вы можете иметь с Господом. So we can be reminded today of who is Radha, that she's Krishna's energy. Krishna's not complete without his potency, without his energy. Кришна, он не полон сам по себе, он не является полным без своей энергии, Шримати Радхарани. And in particular, what is her greatest energy? It is that energy of loving exchange. И что является ее вот этой вот энергией? Что это на самом деле? Это ее любовь, это ее любовные отношения к нему. The potent and the potency. Потенция и потенциал, источник и его энергия. And so love, attraction, all have love for Krishna in that plane. The trees, the birds and everything. But Radharani's love is higher than even the other millions of gopis' love put together. Все абсолютно в том мире испытывает неимоверную любовь к Господу. Но то, что испытывает Шримати Радхарани, ничто не сравнимо с его любовью. And so whatever seva can be connected to her is the most valuable seva. И только ее сева может быть оценена по самым высоким стандартам. Только ее сева является наивысшим источником, наивысшей ценностью. So now today we are trying to think, what is that mood of Radharani? So high, so special. What does she see? How does she see Krishna? What kind of eyes and consciousness? И в этот день мы попытаемся понять, какими глазами она видит, какого рода умонастроения она имеет, как она служит ему. But not only we are wondering this. Но не только мы думаем об этом, не только мы об этом гадаем. Krishna is seeing her and he is wondering, what does she see so much in me? Krishna is trying to understand her mood of service. Но не только мы, даже Кришна пытается это понять. Не только мы одни, даже он пытается понять, как она это делает. And during Krishna Lila, he sat beneath a tamarind tree in Vrindavan on the banks of the Jamuna. And there he's very intensely thinking these things. И сидя под тамариновым деревом на берегу Ямуны, он очень интенсивно думал об этом. And it is told that when Krishna was thinking this, he's so much trying to think of the mood of Radharani, that Guru Maharaj in Premadama Stotram that we are singing regularly here, in Premadama Stotram, Guru Maharaj says that place, it is the origin of Gaura Tattva, when Mahaprabhu starts to wish to have that mood, feel the mood that she is feeling for him. И этот момент, он также даже описан в Премадхама Дева Стотрам, что именно у подножия этого дерева является вот начало Гаура Татвы, что там именно расположено начало того умонастроения, которому мы пытаемся следовать. So in due course, Krishna, wanting to understand her feeling, then Radharani gives herself to Krishna, gives her heart to Krishna, gives her luster to Krishna, the full, complete everything to Krishna, and Krishna becomes Gauranga Mahaprabhu. Кришна, пытаясь понять ее чувства, а Шримати Радхарани отдает все полностью ему, отдает ему свое сердце, отдает ему свои чувства, отдает ему все. И Кришна становится золотым Гаурасундаром. Gaura Sundar, Mahaprabhu,
he is Krishna, but the heart and halo of Radharani has enveloped him, and he is searching, he himself is searching himself in her mood. Кришна, который предстал как Махапрабху, но он окутан в сердце сияния, золотое сердце сияния Шримати Радхарани, он окутан ею. And through the name of Krishna, he is searching in this mood, searching for Krishna, through the chanting of Krishna Nam. И через воспевание святого имени, через имя Кришны, он в таком облике ищет вот это служение. So what potency in Mahaprabhu's chanting of Krishna Nam? То есть какова вообще сила, каково вообще желание воспевания святого имени в Махапрабху? And his chanting, he is chanting and getting more ecstasy, and in that ecstasy he is chanting more, and like a dynamo, this is generating, and what's generated is generating more and more and more. В этом состоянии он воспевает святые имена, и он проявляет очень сильный экстаз, который с каждым разом воспевания становится все больше, больше и больше, и каждое повторение святого имени превращается как в такой замкнутый круг, то есть он все возрастает, возрастает и возрастает. And Mahaprabhu is looking around and seeing all the fallen souls who don't have a clue why they've been born. И Махапрабху смотрит на своих джив, которые собираются вокруг него, и он не понимает, почему они были рождены в этом мире. He's seeing that they're only living to get money and wealth and fame and name, but for a few minutes before dying again and reaping the consequences of exploitation. Он не понимает, для чего эта жизнь, которая состоит только из-за того, чтобы зарабатывать деньги, совершать какие-то действия, работать, и все это стоит вот одной прошлой жизни. They are trying to buy happiness and joy and love in this world. Они просто пытаются купить это счастье, эту радость в этом мире. But they don't know that joy and love is in the upper world. It is in the domain of Goloka Vrindavan. Но они даже не подозревают, что вот это счастье, которое они так отчаянно пытаются найти, оно только находится на землях обители Галока Вриндавана. So Mahaprabhu himself is tasting these highest things, and he wants to distribute it to the fallen souls. He has compassion. He sees, oh, they don't know, they're just going to suffer again and again. I must give this. И Махапрабху, он раздает этот вкус, он раздает это умонастроение, чтобы они могли покинуть это место страдания навсегда. Then Mahaprabhu is going all over, wandering around like a madman, chanting the names of the Lord and telling everybody, chant Hare Krishna, and tell others to chant Hare Krishna. Tell them to tell others to chant Hare Krishna. This way, Mahaprabhu distributing love of God through the Hare Krishna Maha Mantra. И в таком настроении, в таком состоянии Чайтанья Махапрабху скитается словно сумасшедший, воспевая святые имена Господа, стараясь их раздать вашим душам, чтобы и говорит при этом: воспевайте святые имена Господа, скажите его тем и тем, чтобы они воспевали святые имена Господа и распространять святое имя повсюду. And specifically in due course of time, he chose Rupa Goswami to be the principal distributor of what he is tasting and is giving to the world. И в определенное время он избирает Шрилу Рупу Госвами, чтобы передать ему то, что он чувствует, то, что он следует в определенное время. Громче. And it is this line of disciplic succession from Rupa Goswami to the present day that our cable, our electric cable has got connected to that powerhouse. Эта линия, которая продолжается от Шрилы Рупы Госвами по наш сегодняшний день через Гуру Парампару, она подобна электрическому проводу, который вот подключен в розетку, который, грубо говоря, источником энергии является Рупа Госвами, и продолжается, вот дает свет нам по сей день. And don't think that Rupa Goswami, oh, this is ancient history, sometime a long time ago. Don't think it's ancient history. It's only
a few generations, your grandfather's grandfather's grandfather, something like that. It's not so long ago. Да, не думайте, что это просто чисто историческая оговорка, вытяжка из истории там вашего дедушки, прадедушки и так далее и тому подобное. Это не так. And more than that, this age now is the very first time in the Western world that there's been any access to this wave of Mahaprabhu's connection, ecstasy and savor. И это время именно в западном мире, который именно сейчас, в этот век, то есть открыта дверь именно в это читание Лилу, когда мы можем получить соприкосновение с тем миром, именно в этом настроении читания Махапрабху. And you have all got connected at a very good time. И вы все присоединились в самое лучшее время, в очень хорошее время. Of the Western world's wave of Krishna consciousness, of Radha Krishna consciousness. Во время вот этой вот волны сознания Радха и Кришны в западном мире. Because you're connecting to the maturing conception of Krishna consciousness in the West. You're connecting to the maturing, the growing up, the grown up. Что вы присоединились именно в тот момент, именно ту волну, которая только набирает силу. In the beginning it was very simplistic, truthful and powerful, but a very simple understanding of Krishna consciousness. В то время, когда это является очень доступным, и это очень легко объяснить тем, кто является носителем этого Кришна сознания. Really, I saw a devotee the other day with a T-shirt say, "Stay high forever, chant Hare Krishna." То есть я даже видел преданных, которые просто была футболка, которая оставайся в возвышенном умонастроении, просто воспевай святые имена. Все просто. If you joined in the late 1960s, that would have been the motivation, stay high forever. Если бы вы присутствовали в те 80-е или 90-е, вряд ли бы встретили человека в такой футболке. But then through the introduction and the initial development of Srila Prabhupada, then the continuation, the polishing of this, and the development and protection of Srila Guru Maharaj. Но благодаря движению Шрилы Yes, introduction of Srila. Yes. Но благодаря тому, что дал именно с вами Махарадж, Шрила Прабхупада, который является лидером ИСККОН, то есть той волне, которую он дал зародиться, мы можем соприкоснуться с этим именно в более простом варианте. And then the continued caring, protection, development of Srila Govinda Maharaj for another 22 years after the disappearance of Guru Maharaj. И продолжить это движение благодаря Гуру Махараджу, благодаря Гурудеву, даже спустя 18 лет до его ушел. So this is a very rich time for us as humans now connected in this family. Это очень полное, это очень богатое время для нас, то, что мы присоединились именно в такое время. So today we are reminded of our fortune, Radharani's mood to Krishna, her savor to Krishna. We are connected to that by the grace of Gauranga Mahaprabhu and our Parampara. Милостью Чайтаньи Махапрабху и нашей Гуру Парампары мы имеем соприкосновение с сознанием Радхи и Кришны. Gurudev said, as long as we stay clear of offense to the Vaishnavas, then our future is already guaranteed. То есть до тех пор, пока мы избегаем оскорбления вайшнавов, наше светлое будущее, можно сказать, даже гарантировано. But how quickly or how long, to some extent, that is in our department. Но как скоро это будет, сколько времени уйдет на это зависит только от нас. So understanding that is in our department, we should try to remake firm ourselves that let's not make it a long time, let's not leave it to that fate, let's try sincerely. То есть понимая, что эта часть именно в наших руках, мы должны утверждаться, мы должны становиться сильными, мы должны меняться, чтобы это время не было таким долгим, каким оно может оказаться. And if we can get a little glimpse of what this highest school, this highest family
is, where it's taking us, and a little glimpse of the rarity of coming into this family, then we hope that this may make a strong fire in our heart to keep us going onwards, positive, progressive, joyfully in the association of the Vaishnavas. И даже той капли, которую мы способны, мы, возможно, по великой удаче, возможно, мы получим из того мира, даже вот этой капли будет достаточно, чтобы мы двигались постоянно, непрерывно, непрестанно, в позитивном русле на этом пути. You will find the real thing here. Вы найдете самые настоящие вещи здесь. And if you get any ideas from anywhere else of something, always you will be judging that against the real standard. И даже если что-то другое будет попадаться вам на этом пути, вы все равно будете сравнивать это с Кришна-сознанием, то есть соответствует ли оно этим качествам. And Gurudev says, if we want something very quickly, very cheaply, then we will be cautious at whatever we may get by that process. Then that is going to be most likely imitation. И Гурудев говорит, что если мы хотим чего-то очень быстро, то мы попросту сами себя обманываем. То есть мы очень обожжемся на этом пути. We know that there is real gold, but we also know there is imitation gold. Мы знаем, что такое настоящее золото, но мы также знаем о существовании того, что называется подделкой, имитацией. Real diamonds, imitation diamonds. Есть настоящие алмазы, а есть их копия. They may be very good imitation. Sometimes rich people, they wear the imitation ones. Nobody knows the difference. But they're afraid they're going to get stolen. They're very good. Но есть такие копии, которые практически невозможно отличить. И очень богатые люди как раз таки носят вот такие вот поделки, которые невозможно отличить, просто потому что они боятся, что их украдут. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he warned so much against imitation. Guru Maharaj warned so much against imitation. Gurudev extremely warned, very heavy, about imitation. Not to imitate. Don't listen to anything that says pretend to be this, pretend to be that. Don't hear it. Но Гурудев и Гуру Махарадж, они с особой тщательностью и с особой осторожностью предупреждают всех нас о том, чтобы мы ни в коем случае не имитировали, не говорили тех вещей, о которых мы не знаем, то есть чтобы мы не занимались ни в коем случае имитацией. The way to stay safely from imitation is to stay closely within the guidelines of the family teachings of what Gurudev, Guru Maharaj, Saraswati Thakur, Rupa Goswami, Jiva Goswami have given us. То есть и тот способ, который позволит нам избежать этой имитации на этом пути, это не выходить за рамки, не выходить за пределы того, что нам четко очертили Шрила Рупа Госвами, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур, Гурудев, Гуру Махарадж. Не выходить, не пренебрегать этими рамками, которые они дали, этой преемственности. And they're keeping that plane on our head, but knowing that plane is there, we know it is there. We've been told, we've heard the descriptions from the pure devotees, very scientifically also. We know it is there, but we keep it on our head. Мы знаем о существовании того мира, нам очень много об этом рассказывали, но мы просто держим его, грубо говоря, у себя просто не головой или просто в своем сознании. We will chant Hare Krishna. Мы будем воспевать святые имена. We will worship Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, by chanting Hare Krishna. Мы будем поклоняться Шри Чайтанье Махапрабху путем воспевания святых имен Господа. By associating with devotees. Путем общения с преданными. And by introducing others, telling others about this great jewel, great valuable thing, great valuable opportunity. И рассказывая об этих драгоценностях, об этом сокровище всем другим, которые попадаются в нашем пути. So we will serve Mahaprabhu by following the directions of Sri Guru. Мы будем следовать Шри Чайтанье Махапрабху путем следования наставления нашего гуру. We're always saying Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Jai. Okay. Поэтому мы и говорим, что вся слава Шри Гуру и Шри Гауранге, только Гуру. And the original Guru, Nityananda Prabhu. И изначальный гуру, это, конечно же, Нитьянанда Прабху. Most merciful. Самый милостивый.
And he tells us, take the name of Gauranga and I will be sold to you. И Нитьянанда Прабху говорит, примите святые имена Господа, воспевайте их, и даже сам лично я буду служить вам. So we are taking the name of Gauranga. И мы воспеваем святые имена Господа, мы принимаем наставление Гауранги. And we are taking the Maha Mantra as Gauranga has instructed us all. И мы воспеваем святые имена Господа так, как наставил наше читание Махапрабху. So today, best day of the year, best association, best place. Что ж, сегодня самый лучший день, самый лучший круг общения, самое лучшее время. And by the grace of Srila Bhaktisevan Hrishikesh Maharaj, 3 new devotees entered the family today, and we wish all success for them and for all of the devotees, new and old. Whatever wishes we have, then really appreciate where we are, what we've got, what we're connected with. Try our best. И сегодня, милостью Шрила Бхакти-Сивана Хришикеша Махараджа, к нам в нашу семью присоединилось 3 новых преданных. И мы желаем им самого-самого наилучшего, что могли бы пожелать от наших сердец. Jai Shri Radhastami ki Jai. Yesterday's day, Jai. Not to forget Jai Shri Lalita Saptami ki Jai. And by the way, one more minute, Mark. Also, Srimad Bhagavatam, we mentioned before, this morning at least, we mentioned how Shukadev Goswami, who's presenting the highest things, he did not take Radharani's name once in that whole Srimad Bhagavatam, although the Bhagavatam is entirely for her glorification. Но также вот сегодня утром мы как раз об этом вспоминали, о том, что Шрила Шукадев Госвами в Шримад Бхагаватам ни разу не упомянул имя Шримати Радхарани, но весь Шримад Бхагаватам, все его суть, все его естество является прославлением лишь ее одной. Because in the audience were many kinds of yogis and meditationists, etc. And he didn't want anybody to take her name lightly or to think anything wrong by hearing the name of Radharani. Но в окружении йогинов, тех, кто следует разным путям йоги, он не хотел, чтобы они говорили, произносили ее имя там как-то небрежно или в неправильном умонастроении. Он ни в коем случае не хотел этого. So much cautious that it won't be taken freely. Столько предупреждений, столько предостережений, чтобы мы не делали это просто свободно, просто с легкостью. But also he did not mention the name of Lalita or Vishaka. Но также он ни разу не упомянул имя Лалиты или Вишакхи. So we again get more and more reminders that we are very privileged. It's a great fortune. И поэтому мы все больше и больше получаем таких знаков, таких напоминаний о том, что наша линия является привилегированной, о том, что у нас очень много привилегий, и о том, что мы это слышим. It's a great fortune you all have, that we all have. We have this fortune. How we use it, we must be careful, but use it nicely. Это очень большая удача, то, что все мы знаем об этом, и мы должны очень быть аккуратны с тем, как мы пользуемся этим. Jai Srila Bhakti Rakshak Sri Radhadev Goswami Maharaj Srila Guru Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj Srila Guru Dev ki Jai. And Jai Sri Rupanuga Guru Vaga ki Jai. Jai Sri Radhastami ki Jai. Jai Sri Bhakti-Sivana Hrishikesh Maharaj ki Jai. Jai Sri Chaitanya Saraswati Acharya Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi Hari. Jai Vishnu Pad Shiva Bhakti Raja Mudhusud Maharaj ki Jai. Jai Raman Prabhu ki Jai. And by the grace of Srila Avadut Maharaj and by the grace of Srila Bhakti-Sivana Hrishikesh Maharaj of Vijay Raman Prabhu, the leading devotees who've come here, then you see what wonderful facility and wonderful gatherings are coming together. So all praise to Srila Bhakti-Sivana Hrishikesh Maharaj. All glories to him. По милости Бхакти-Сивана Хришикеш Махараджа Виджай Раман, мы все сегодня здесь собрались в этом чудесной
вместе в этом чудесном обществе, и все только благодаря им, поэтому не забудьте их, пожалуйста. И по милости Авадута Махараджа. Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj, they are very happy. Шрила Гурудев, Шрила Гуру Махарадж, они очень довольны, они очень счастливы. Not maybe or would be, they are very pleased. Невозможно, не может быть, но это так, никак иначе. Хариво. Махарадж. И одно из проявлений милости, то, что Мадхусудан Махарадж приехал сюда, и мы имеем возможность слушать такую харикатху, которая нам необходима сейчас, потому что мы должны научиться, как праздновать такие праздники, потому что это очень возвышенный день. Его невозможно праздновать вот так вот. Просто кто-то, может быть, встречался с определенным видом празднования этого дня, но мы празднуем этот день, как нам заповедуют наши учителя. И Шрила Мадхусудан Махарадж, он представитель, прямой непосредственный представитель наших учителей, и он нам показывает, как день это правильно нужно праздновать, как относиться к этим таким вещам, потому что это очень возвышенные вещи. И мы можем просто войти внутрь себя во время нашей ежедневной молитвы и подумать, где, на каком уровне мы находимся. И мы поймем, что мы очень далеко от тех возвышенных вещей, о которых мы читаем, о которых мы слышим. Но по милости этих возвышенных преданных мы можем принять правильное умонастроение, правильный взгляд на все эти возвышенные вещи. Поэтому очень благодарны Мадхусудану Махараджу, что он приехал, благодарны Авадуту Махараджу, что он направил Мадхусудану Махараджу к нам, чтобы он дает нам ежегодно свое общение. И мы надеемся, что Мадхусудан Махарадж будет постоянно к нам приезжать и оставаться как можно больше с нами. Просто завтра Мадхусудан Махарадж уезжает, вот, и мы днем, наверное, потому что вечером программа в Сочи будет, соответственно, скорее всего, утром Махарадж поедет. Вот, завтра. Чуть попозже это будет понятно. Вот, но просто с нами, со мной, с Джараманом, вы еще можете пообщаться, еще будете задавать вопросы какие-то. Сейчас просто, может быть, какие-то у преданных вопросов, что Махарадж может ответить, чтобы занимать. Махарадж, что такое истинная природа души, что это? What is the origin and nature of the soul? Hare Krishna. Well, today is Radhastami. Сегодня Радхаштами. So we can think in this context Мы можем развивать мысль в этом контексте, that we are a part of the marginal potency of Krishna. мы являемся частью пограничной энергии Кришны. Not his upper potency Не частью его самой наивысшей энергии, and not the material не самой низшей энергии. potency. But today is Radhastami. We must consider that we, however we have come to be in existence, we are a particle of the spark, like from the fire, of Krishna's energy. Мы буквально маленькая вспышка, маленькая крошечка его энергии. And therefore we have these qualities of the potency. We're a part of his potency, part of his energy, but tiny, chitkana, tiny. Именно поэтому мы обладаем качествами его силы и энергии, но в очень крошечном, в очень маленьком количестве, очень небольшом. And so we are born to be joyful, Мы рождены, чтобы быть счастливыми, because that is the proper nature of any part of Krishna's creation. потому что это естественное положение, естественная природа каждой части Кришны.
We know in this world the male-female connection, it is everywhere, whether it is the animals or the whole of this creation, even the trees have male and female. Мы знаем, что в этом мире все проявляется как женское и мужское начало. Там деревья, животные, люди. Даже у деревьев есть деление на женское и мужское начало. And that doesn't just mean physical connection, mental connection, emotion, affection. Это не означает, что есть только физическое соединение, есть также эмоциональное, словесное, разные виды связи. We have as our greatest wealth love. У нас есть самое большое богатство, это любовь. Someone who's got love in their heart is a rich person, even if they have no money. Тот, у кого есть любовь в сердце, является самым богатым человеком в мире. Someone who has millions but has no love and always worried and depressed and nobody loves me, they are a poor person. Даже у того, у кого нет ни копейки, даже у того, у кого есть миллионы, он может не быть таким счастливым, как тот, у кого есть любовь в сердце. Он может чувствовать себя крайне несчастным человеком, не очень большие деньги. But we are looking in the wrong place to get that affection, that love. Where we are trying to find that is the wrong place. Но дело в том, что мы зачастую склонны искать не в тех местах такие вещи, как любовь. Мы зачастую их ищем не там, где они на самом деле находятся. We took a wrong turn and ended up in the plane of birth and death. Oh dear. Мы поворачиваем слегка не туда, и именно по этой причине нам приходится рождаться заново и заново. But we were born to taste nectar, not to taste death, birth, death, injury, accident, hospital. Но мы были рождены, чтобы вкусить нектар, а не для того, чтобы вкусить смерть, рождение, снова смерть и опять рождение. So we were born to taste nectar. Now we have this very good fortune to come back to the land or come to the land of nectar. Мы рождены были для того, чтобы вкусить нектар, и у нас сейчас есть крайне редкая возможность вернуться туда, в тот мир, который является источником этого нектара. Through the connection of savor to those who are living in that land of nectar. Это возможно путем служения тем, кто живет в той реальности, в реальности нектара. And thus, wherever we came from, parachuted in from some other planet or universe, wherever we came from at this moment doesn't really matter. We're here now. И на самом деле не имеет значения, с какой планеты, откуда мы практически как с парашютом грохнули сюда на Землю. Это абсолютно не имеет никакого значения. Имеет значение только здесь и сейчас, где мы сейчас находимся. And so let us fulfill the purpose of our life, to taste nectar ever increasingly forever in the land of Goloka Vrindavan by the grace of Sri Guru and Sri Gauranga, as we just explained. Выполнять свое предназначение, вкушать этот нектар, который может нисходительно из того мира, из Галока Вриндавана. So especially today we will think, where have we come from? We've come from the land of nectar, but we took a wrong turn. And why are we here? We're here to go back to the land of nectar. Мы здесь лишь для того, чтобы вернуться в ту землю, вернуться на родину этого нектара. Without stopping. Без остановок. We take the direct aeroplane, not the donkey. Нам нужно выбрать верный самолет, а не осла, на котором мы будем возвращаться. You can go to Moscow. Some of you are going to Moscow, right? You Вы can можете поехать в Москву, некоторые из вас возвращаются в Москву, правда же? you can go to Moscow by donkey. You can go to Moscow by flight. Правда же, у вас всегда есть выбор поехать в Москву на осле, или вы можете взять билет на самолет. But you may not even make it to Moscow by donkey. Но вы даже можете не добраться до Москвы, сидя на осле. So better take the flight. Поэтому лучше возьмите билет на самолет. Hare Krishna. But please, a question for Maharaj.
he can say at least twice what I say, because he can flow in Ruski to you. Что ж, пожалуйста, задавайте вопросы Махараджа. Он может гораздо лучше ответить и даже гораздо проще, потому что он может это сделать на русском языке. Я просто еще буду здесь, а Махарадж уедет. Да. Ко мне все придут, все спросят, кому надо. Okay, Maharaj. Then I am here today with my body and everything. But by the way, I will leave some of my heart behind here. My body will go tomorrow. Даже если я физически перемещусь в другое место, я, несомненно, оставлю, если не часть, то все свое сердце здесь. So I am here now, and Maharaj is here now. So I can ask Maharaj a question and hear from him. Что ж, Because tomorrow I will not be here, Maharaj. Что же, я здесь, и вы, Махарадж, также здесь, но я завтра уеду, и даже я могу вам просто задать вопрос. Просто даже потому что... So Maharaj, please, because you are a practical person, look what's happened. So Maharaj, in a practical way, please think and tell us what is good advice for us all to be safe and sound and solid and progress. What is good advice, practical advice for us and for me to advise us all? Махарадж, будьте так добры, дайте, пожалуйста, совет всем присутствующим, и даже мне хороший практический совет, как оставаться на этом пути, именно не сворачивать и постоянно продолжать. Молитва и служение. Бескорыстно. Бескорыстная молитва и бескорыстное служение. Нет другого пути. О чем молитва, Махарадж? О чем молитва? Бескорыстно? Бескорыстное. Чтобы Господь дал правильное восприятие нашего Если положения. дал это, там уже запах корысти появляется. А? Если дай Господь, у меня уже запах корысти появляется. Слава. Слово дай. А слово дай, у меня уже А запах ты говори, корысти. на, Господь, не говори, дай мне, Господь, скажи. Господь, я тебе хочу послужить. Отдать всю свою энергию, все свое сердце отдать тебе. А вы сразу задай. Задай. Да. Я нюх надай заточен. Потому что наша проблема в чем, что мы находимся на этом потребительском плане. Все равно мы смотрим на Господа как тот, кто дает. Поэтому если уже просить что-то у Господа, просить правильного восприятия реальности. Господь нам показал, кто мы на самом деле, какое наше положение, как мы должны к этому ко всему относиться. Когда мы молимся таким образом, Господь нам показывает через разные события, через разные встречи, через разные... Мы должны научиться быть смиренными, терпеливыми. Молиться, у нас слово такое, оно для всех звучит по-разному. Молиться, это значит молить о чем-то. Но молиться, это же, оно очень широкое слово. Молиться то же самое и прославлять Господа. Это тоже, не только прошение какое-то. Ну и прощение надо просить у Господа. Прощение. Постоянно просить прощения у Господа. Потому что у нас не в том мире в духовном, что не шаг, то танец, что не слово. Мы как не шаг, только оскорбление, как не слово, так второе оскорбление. Надо просить постоянно прощения у Господа. Мы должны просто с собой разобраться. Кто мы вообще по сути. А чтобы разобраться с собой, нужно освободиться от вирусных файлов, которые в нашем сознании сидят. Различные... Шрила Гурудев говорит нам, Махарадж, он особое значение придавал первым 3 стихам Хришикеш, читания Махапрабху, и комментариям к ним Шрила Махараджа.
часто он просто говорил преданным в личных беседах, чтобы они особенно изучали эти три стиха и комментарии к ним. Потому что в них объяснено, как первый стих, как мы вдохновляемся воспеванием Святого Имени, что происходит в этом процессе. О том, как мы осознаем свое подлинное положение по отношению к Святому Имени. И каким образом мы можем прийти к подлинному воспеванию, к подлинной молитве. Вот, и Гурудев, он, в принципе, он говорил такую вещь, вот мне лично он говорил, что вот на эту жизнь этих 3 стихов, в принципе, достаточно. Если ты поймешь, о чем речь в этих 3 стихах, в принципе, вся реальность, она будет по милости Господа, по милости Гурудева открываться постепенно в наших сердцах. Поэтому мы просто не должны спешить залезть вперед в какие-то такие вот сокровенные реалии. То есть вот, когда мы иногда бывает сталкиваешься, какие-то тексты где-то выставляют, раньше нас выставляли почему-то, начинаешь читать и понимаешь вообще, откуда вообще, как люди вообще могут эти вещи выставлять в интернете. Это неудобно на самом деле. Никто свою частную жизнь не выставляет ни перед кем. А тут выставляют всем это. И думаешь, а почему люди, кто мы такие, чтобы вообще об этих вещах говорить, и кто мы такие, чтобы эти вещи вещать. Поэтому нам так необходимо вот это правильное отношение к этим сокровенным вещам. И очень осторожно, то есть надо научиться на цыпочках ходить. Я просто часто вот привожу пример, вот Сати Сундара проводит, сын Джарамана проводит. Он снял вот этот удивительный фильм «Эликсир бессмертия». Мне чем этот фильм очень сильно вдохновил, это то, там преданные играют в этом фильме, как они себя ведут. Вот они буквально там каждое движение, они вот очень осторожны, они вот буквально вот вся их вот все вот их как бы вот все их асаны или позы, да, вот такие, что они боятся нарушить покой Господа, как они протирают парфюмерии, как они кланяются, как они ходят, как они общаются, как говорят слова какие-то. Очень удивительно на самом деле, вот это вот такой атмосферный, скажем, фильм, не знаю правильное слово, но вот он передает атмосферу именно преданности, как вот преданные, они вот ведут себя. Вот в Бхагавад-гите есть стих, да, Арджуна задает, как узнать преданного, как он ходит, как он двигается, как говорит, как при людях, так и наедине. Это очень важный стих на самом деле, потому что когда мы встречаемся с преданными, подлинными преданными, до того, как мы не встретились с вайшнавами, мы думали, что это преданные, но мы понимаем, что есть преданные, есть практикующие. Когда мы встречаемся с вайшнавами, по одному их внешнему виду, то, как они себя вот ведут, как они передвигаются, они могут даже ничего не говорить, мы понимаем, что это не из этого измерения эти личности. И вот этот фильм, вот, кстати, Сундара, он очень вдохновляет, потому что это было вот впечатление, как вот мы с Гурудевом встретились, с Говиндом Махараджем, первое самое яркое впечатление, когда встречаешь вайшнава, и весь мир, он переворачивается. Ты понимаешь, что ты всю жизнь жил и был просто в каком-то дерьме, на самом деле. Тут мы встречаемся с подлинной чистотой такой, удивительной чистотой. И мы понимаем, а что делать дальше? Дальше надо просто идти. Мы понимаем, что это все только по милости. Это не так, что вот мы прочитали какую-то сокровенную историю, потом начали медитировать на эту сокровенную историю и впечатали свое фото в эту чужую фотографию. Это, сахаджи — это верх оскорбления, на самом деле. Это такая вот страшная штука. Поэтому слава Богу, что Господь, Он милость дает возможность встречи с подлинными вайшнавами, общаться и находиться в их обществе. То, что вайшнавы
обладают одним особенным качеством, это терпение, что они терпят нас. Потому что некоторые вещи невозможно терпеть. Но вайшнавы, они умеют это делать. Когда сейчас вспоминаем мы все, да, когда Гурудева спрашивали, каким образом вы вообще терпите и смиряетесь перед всем вот этим бредом, который мы подчас несем. Гурудев сказал, я просто понимаю, что другие вещи, они не работают. Единственное, что нас может изменить, это вот естественная вот эта вот милость такая, которая гуру проливает на нас. Мы помним, когда мы раньше не понимали вообще, на самом деле, нам казалось, что вполне естественно, что вот утро, утренний даршан, 3 часа утра, Гурудева сидит там человек 40-50, и так это продолжается в течение дня, потом плавно переходит вечер, и вот так день за днем. Мы казалось, Гурудеву это вот такое, что это вполне естественно, он же гуру, он должен все принимать. Но мы не понимаем, насколько это нужно обладать терпением, общаться с людьми постоянно. Я просто, сейчас, когда вспоминаю все эти вещи, я понимаю, что это очень удивительно. Да, иметь большое сердце. Да, огромное сердце нужно иметь, так жить. И мы понимаем, что мы никогда не сможем быть такими, но это наш идеал, мы стремимся, по крайней мере, служить вот этому положению, которое наши гуру, они занимают и как они ведут себя. Это просто какова милость вообще, чтобы встретить таких личностей. Это вот нужно понять, что мы часто говорим о удачливые души. Да? Это не какая-то такая фраза, как бы вызвать во всех энтузиазм, там, вдохновить. Это действительно большая удача встретиться с вайшнавами. Потому что этот мир, кто был в грязи, он знает, что это за мир, что он из себя представляет. Я просто четко знаю вообще, что как этот мир, он вообще, какое низменное лицо он может проявлять. И причем это низменное лицо еще как бы кажется, что это круто на самом деле. Как надо жить, это как стиль жизни такой, позитивный. На самом деле ужасно. И вот нужно понять, что все люди находятся в разных планах иллюзий. Ужасные иллюзии, добрые иллюзии, но все это иллюзии. Только когда мы встречаемся с вайшнавами, с подлинными вайшнавами, мы можем начать понимать вообще, что на самом деле, что из себя этот мир представляет на самом деле. Поэтому вот эти стихи, которые Шикшашки, который прокомментировал Шри Махарадж, они очень удивительны, как постепенно душа, воспевая святое имя, она преображается, как постепенно ее сознание начинает меняться, но этому нужно просто уделять внимание. Мне недавно один преданный написал, послал голосовое сообщение. Огромное спасибо Шри Сарасвати Мадхусудану Махараджу и всем преданным, что издаете архив Шри Махараджа, что это можно слушать, это можно иметь к этому отношение, что есть такой сайт, как harikrishna.ru, на который можно зайти огромное количество боговдохновленной информации. Это не информация даже, а просто боговдохновленный поток, к которому мы можем соприкасаться. Знаете, если мы просто начнем входить в этот сайт harikrishna.ru, мы поймем, что нам в жизни не хватит, чтобы вообще все прослушать, что там есть. Чтобы, еще проникнуться в сведения, то есть в вечности. А у нас хватает времени на столько всяких глупостей, это удивительно. По интернету шастать, ерунду просматривать. Книги, одни книги, вот мы сегодня начали читать, читание Чаритамриты, Рамананда Самвада. Вот столько раз мы ее читали, и все время она забывается. Мы тут читаем, и такие вот в обществе преданных она начинает вообще по-новому приставать. И мы понимаем, почему Шри Махарадж говорил читать именно вот эти стихи на вот этот великий праздник Радхаштами, Радхаштами. Харе Кришна.
Jai Ma. Уже вечереет. Люди ждут просад. Он уже готовит. It's all part of the seva. Важная часть силы просад. Харе Кришна, Джао Вишнупад Шилабахи Раджа Мадхусудан Махарадж ки Джай, Виджа Раман Прабhu ки Джай, Джао Вишнупад Шилабахи Бимала Вадут Махарадж ки Джай. Вишнупад Шилабахи Сухир Госвами Махарадж Jai. Джао Вишнупад Шилабахи Нирмала Ачарья Махарадж Джао Вишнупад Парамахамса Паривраджикачарья Варя Штатарашкаши Шримад Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж Jai. Джао Вишнупад Шилабахи Ракшакшар Дев Госвами Махарадж Бхагаван Шилабахи Сиддхарта Сарасвати Джао Вишнупад Шила Гаул Кишор Дас Бабаджи Махарадж Джао Вишнупад Шила Сачитананда Бхактинат Такур Джао Вишнупад Шила Джиганатха Дас Бабаджи Махарадж Чирупану Гуру Варга ки Нам Ачарья Шила Харидас Такур Нам Тхоти Вайшнава Вринда Джай Шигуру Парампара ки Джай всем преданным Jai. Джай всем преданным ки Джай. Спасибо, что нашли время приехать на этот фестиваль, послужить. Все преданные очень хорошо проявили себя во всех наших движениях. И дрова, и сева в других местах, и работа, стройка. Все внесли лепту. Спасибо всем. Ну и, естественно, приготовление просада. Все преданные, много преданных наших заняты этим делом, приготовить просад. Сейчас вы его оцените. And they are singing Они воспевают в это время. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Prasada Sevanam. Самое главное, как New говорил sloka is coming. шутил в этом плане, но он не шутил, а правду говорил. Самое главное, наша сила — это просада сила. Прабхупада говорил, да, что мы должны проесть этот путь. Then I would have thought so. Who's going to sing? You want me to sing? Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Sadana Mohan. Giridhari Gopinath Sadana Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Radhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Jiva Gopa
Jai, Jai Shri Gurudev ki Jai, Shri Guru Vaga ki Jai, Shri Radhastami ki Jai, Shri Chaitanya Saraswati Acharya Vrinda ki Jai, Jai Shri Bhakti Sevan Hrishikesh Maharaja ki Jai, Jai Shri Pad Vijay Raman Prabhu ki Jai, all the assembled devotees ki Jai, Shri Prasadam Seva ki Jai, Jai Gaur Premanandi. Jai Vishnu Bhakti Raja Mudhusudan Mахарадж. Hare Prasadam Seva. All devotees, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhavya Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Govinda, 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 Govinda. Guru Goranga, Guru Goranga, Guru Goranga. I have to put this somewhere. Govinda, Govinda. Jai Gurudev, Jai Guru Maharaj. Govinda. Просто там однопреженный,